दो अहम फैसले ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੈ। अहम फैसले होर भी होए है, बाकी फैसले ਜਿਹੜੇ है वो विधान सभा के सैशन में जाणगे। जिन्हां दी विधान सभा के सैशन च जाण की लोड़ नहीं है वो मैं तुहाडी ते पंजाब के लोगों की जानकारी वास्ते दस रहा कि दो वड्डियां राहतां जिन्हां दी बड़ी लोड़ है वो असीं पंजाब के लोगों नूं देण जा रहे हैं। उहदे विच शहरी जिहड़े लोग रह रहे हैं उहदे जदों कोई कलोनी वसदी है या कोई जमीन अक्वायर हुंदी है तो उस तो बाद एक ट्रेंड ही बन गया है कि हर जिमीदार फिर कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट चों जिहड़े उहदे रेट है उहदी आम तौर पर इनहांसमेंट मिल जाती ते जदों इनहांसमेंट मिलती है तो उहदे ते पंजाब सरकार का जिहड़ा रेट है वो 15% ब्याज का है, उहदे ते ब्याज लैंदी है पंजाब सरकार, जिहड़ा कि अल्टीमेटली कंज्यूमर ते पैंदा जिन्हां ने उत्थे प्लाट खरीदे हुंदे। इहदे च 40,000 फैमिलीज अफेक्टेड है पंजाब दे विच। अज पंजाब सरकार ने कैबिनेट दे विच वो 15% नूं घटा के 7.5% कर दिता है। 40,000 फैमिलीज नूं 7.5% की जिहड़ी राहत है वो अज असीं देण जा रहे। इस तो अगे एक बहुत वड्डी खुशखबरी पंजाब दे लोकां नूं देण जा रहे हैं, जिहदे नाल हर वर्ग दे हर बंदे नूं फायदा होना है। पेट्रोल दे रेट ते डीजल दे रेट जदों दी बीजेपी सरकार आई है बहुत वड्डे मार्जन दे नाल वधे है। असल दे विच बीजेपी की 14 दे विच सरकार ही पेट्रोल के रेटां नूं लेके आई सी कि जी देखो इन्ना रेट हो गया मनमोहन सिंह की सरकार। लेकिन पिछले 18 महीनों विच ही जिहड़े पेट्रोल के रेट है वो डीजल का रेट 61 रुपये तो 98.5 रुपये हो गया है पिछले सिर्फ 18 महीनों के। सो इस तरीके दे नाल पंजाब और देश के लोगों की लुट की गई है जिहड़ी पहला कदे नहीं सी। 70 साल 60 रुपये पर रेट आया तो 7 सालों के चल के 95 रुपये पर चले गया, 104 रुपये तक चले गया। कोई कंट्रोल नहीं रहा बीजेपी सरकार का। इन्हां ने पूरे देश के लोगों को बुरी तरह लुटिया। हुण रेट पहला 30 रुपये बढ़ाते ते हुण उन्होंने 5 रुपये या 10 रुपये घट करके वाहवा खट्टण की यत्न कर रहे। मैं तुहानूं ये भी दसना चाहता है कि जिहड़ा रेट घटाया गया है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। उहदे विच 42% शेयर स्टेटां दा हुंदा है। वो जिहड़ा पैसा है उहदे चों 42% शेयर पंजाब सरकार नूं भी आउणा हुंदा है ते जद वो घटदा है तो साडा भी 42% घट जाता है। ये रेट साडे सिर ते ही घटाए गए है। लेकिन पंजाब दे फाइनांस मिनिस्टर साहब का मैं धन्नवादी हाँ। पंजाब सरकार ने अज वड्डा फैसला लेके पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जिहड़ा कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट वधिया हो। मैं 1900 नवंबर 1986 मैनू पेट्रोल पंप घनौली विखे अलॉट होया सी। नाम सीगा जिमीदारा फिलिंग स्टेशन, मैं उहदा रखिया सी ते मैं उत्थे काफ़ी देर काम किया। अज तक कदे इन्ना नहीं रेट घटिया कि लगातार 10 इकट्ठा ही 10 रुपये रेट घट गया हो। तो मैं पंजाब के लोगों को मुबारकबाद देना। 10 रुपये
ਪੈਟਰੋਲ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਰੁਪਏ 23 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ 9 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਲੋ ਜੀ। तो मैं सिर्फ इस तरह हैगा कि जिवें सीएम साहब ने फरमाया कि जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाई सी और एक्साइज ड्यूटी दे विच 42% जिहड़ा स्टेटां दा शेयर हुंदा है और ये जिहड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਵੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ
ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਚ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ 1/3 ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੇ $82 ਦੀ ਬੈਰਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 135 ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮੋ ਪੇਸ਼, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਵੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 9.92 ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ % ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ 13.77 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵੈਟ ਔਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਲ ਬੀ 9.92 and petrol will be 13.77 effective midnight tonight. ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਲਾਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? We have factored in all this thing. ਅਸੀਂ we run a very responsible government and ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। We had not factored that. ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 15% ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ 40,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15% ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 7.5% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 98 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪਰ ਰੇਟ ਆਇਆ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ 95 ਰੁਪਏ ਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 104 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 42% ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ 42% ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 1900 ਨਵੰਬਰ 1986 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਰੁਪਏ 23 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ 9 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਵੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਚ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ 1/3, ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੇ $82 ਦੀ ਬੈਰਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 135 ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮੋ ਪੇਸ਼, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਵੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 9.92 ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ ਹੈ % ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ 13.77 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵੈਟ ਔਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਲ ਬੀ 9.92 and petrol will be 13.77 effective midnight tonight. ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਲਾਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? We have factored in all this thing. ਅਸੀਂ we run a very responsible government and ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। We had not factored that. ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ।